हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय चैनल। बर्तमान आम आज पहुँची जाइए भीमकुंड पाखे देखिपुर हूँ भीमकुंड। चलते ए जा भीमकुंड देखा। हेलो फ्रेंड्स, आज आउ एक नुआ अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु आज से पौराणिक कथाभीति उपरे जहाँ लुचि रही जगह आपन को आज देखाइबू। केउंझर डिस्ट्रिक्टर भीमकुंड नाम परिचित जहाँकि बहुत पुराना जगह। तो चलतु आम आज से केउंझर डिस्ट्रिक्टर से भीमकुंड अभिमुखे जावा आपन को बुली देखाइबू। आज आम से भीमकुंड बर्तमान देखिपे दुई साइड पूरा जंगलमय रास्ता भितर बर्तमान आम अतिक्रम कर देखापी भीमकुंड अभिमुखे बाहरी आसी आम अलरेडी पहुँची जाइए भीमकुंड छक पाखे। तो यू आपण को बोर्ड तो ये लग जाए भीमकुंड तो यू आपन को 15 किलोमीटर गलापर आप डायरेक्ट भीमकुंड पाखे पहुँची पारे। तो यू डायरेक्ट राइट साइड नेलापर आपन को भीमकुंड रास्तार अतिक्रम करिया पड़ो जहाँकि भीमकुंड अभिमुखे। तो बर्तमान चलतु दर्शक बंधु बर्तमान एवं देखिपे स्वागतम जनाऊँगी भीमकुंड। ए आम आसी पहुँची जाइए भीमकुंड पाखे। तो देखिए सामने बहुत बड़ भीमकुंड मूर्ति स्थापित करा सामने भी महाप्रभु शिवंकर एक मंदिर रही। तो बर्तमान चलतु से भीमकुंड महाप्रभु शिवंक मंदिर प्रथम दर्शन कर भीमकुंड बुलवा। तेबे आम पहुँचीचु से मंदिर पाखे जहाँ शिवंक मंदिर। तो बर्तमान नना तो प्रिपेयर कर महाप्रभु पूजा अर्चना पाई। तो बर्तमान आम ए नना पाखर कि पचारि बुझा। हरिहर मिश्र मुझे आज 15-16 वर्ष है पूजा कर बापा हस्ते मंदिर आपंकर अति कम 80-90 वर्ष मंदिर। महात्मा कहले भीम पंचुपांडव अज्ञातवास समय कथा। ये समय पंचुपांडव ये अज्ञातवास करते भीमर पाद चिन्ह भी नदी भितर अच्छी 1.5 हाथ लंबा पाद चिन्ह। आई दिन पाखु ये विशिष्ट व्यक्ति मैंने चिंता कले जे गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करवा। मंदिर प्रतिष्ठा भी है प्रभु श्री श्री कुंडेश्वर महादेव कुंडेश्वर महादेव ये विराजमान पूजा अद्यावधि चली। विशेष पर्व भितर मकर संक्रांति प्रबल जनगहली हुए। ठाकुर अच्छी आप जागर जागर पर्व प्रबल भिड़ हुए। वर्तमान तो देखिले कुंडेश्वर महाप्रभु को दर्शन कले। एबे चलतु आम से भीमकुंड सानकुंड और बड़कुंड अभिमुखे जावा। सामने देखिपे भीमंकर तात्पर्य को भित्ति करी एठारे भीमसेनंकर प्राय 50 फुट उच्चर भीमसेनंकर प्रतिमा स्थापन करा जायछि जहाँकि करंजिया विधायक श्रीजुक्त विजय कुमार नायक एको स्थापित करचंती आउ उद्घाटन भी मध्य करिसंती। एबे चलतु आम से भीमकुंड सौंदर्यमय दृश्य को उपभोग करिबा। एबे देखिपारुथिबे सामने से भीमकुंड छोट छोट पहाच बना होई आगो को बहुत सौंदर्यमय रास्ता बना जाइए जहाँकि पूरा सेफ्टीर सहकारे आपण ठिया हुई सौंदर्यमय जगह को उपभोग करें। देखिपे सामने गोटे टावर हाउस टाइप लगुच। तो सेटा सेपट साइड्रे रहा। तो आम तो बर्तमान सेपटिकी जापरियानी कहीं बर्तमान जल प्रभाव बहुत रही। बर्तमान सेपटिकी गला भली लगुना। तो देखिपे केते जोरसोरे जल प्रभावित होउछि। बर्तमान जो बन्या आसी तो से बन्यार जल बर्तमान यही भीमकुंड अतिक्रम करुछि जहाँकि बहुत जोरसोरे पानी बर्तमान देखिपे ऊपर को केते जोरसोरे पानी आसुछि। ढेउर माड होई देखिपे से बैतरणी नदीर स्रोत जहाँकि ये बैतरणी नदी अतिवाहित होती। बैतरणी नदीर जल वर्षा जल अतिक्रम कर सानकुंड और बड़कुंड दे। तो बर्तमान जल प्रभाव सकाशे आम मुंडका मुक्त जाइए
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସାନ କୁଣ୍ଡ, ଆଗକୁ ରହିଛି ବଡ଼ କୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଏଇ କୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବଙ୍କ ବନବାସ ସମୟରେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଭୀମସେନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ସେ ଦୁଇଟି କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ସାନ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ଏକ କୁଣ୍ଡ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଦାର ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏଇଠି ସେଇ ପଥରମାନ ସବୁ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ ପିଣ୍ଡି ସବୁ ବନାଯାଇଛି। ଶୀତ ଦିନରେ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଟର୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଏଠି ଆପଣ ଆସିକି ଆରାମରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ ଶୀତ ସମୟରେ। ତ ବଢ଼ିଆ ପିଣ୍ଡିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ପିଣ୍ଡି ବୁକିଂ କରି ଆପଣ ଏଠି ଭୀମକୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଭୋଜି କରିକି ଆରାମରେ ବୁଲି ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ବଡ଼କୁଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସେଇ ବଡ଼କୁଣ୍ଡ ବି ଦେଖାଇବୁ। ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସବୁଆଡ଼େ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଂ କରାଯାଇଛି, ୱିଥ୍ ରିଲିଂ ବି କରାଯାଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା। କେତେ ରିଲିଂର ବି ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ବଡ଼ କୁଣ୍ଡ, ଯାହାକି ବହୁତ ଗଭୀର। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଟାୱାର ହାଉସ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଜି ବାତାବରଣ। ତ ଏଇ ପଥର ଖୋଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜଳର ସ୍ରୋତ ଅତି ମନମୁଗ୍ଧନୀୟ। ତ ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ଏଠାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ଭୀମକୁଣ୍ଡ। ସାମ୍ନାରେ ଟାୱାର ହାଉସ୍ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ସେପଟିକି ଯାଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ସେପଟରେ ଅଛି। ତ ଟାୱାର ହାଉସ୍ ଉପରୁ ଠିଆ ହେଇ ଆପଣ ପୁରା ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଟାୱାର ହାଉସ୍ ଉପରୁ। ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଭୀମକୁଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବନ୍ୟା ଜଳ ସକାଶେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖରା ବି ଆଜି ପ୍ରଚୁର ଖରା ରହିଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଯେଉଁ ଭୀମଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଏଇ ଜାଗା ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇ କୁଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନଥିବା ସକାଶେ ରାଗରେ ଗଦା ପ୍ରହାରରେ ଭାଙ୍ଗି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ସକାଶେ ବହୁତ ପାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ସେପଟେ, ପିଣ୍ଡି ବି ବନା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଥରେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଭାଇ କେଉଁଠି ଏଇଠି ଆସିଥିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ଆଉ ଏ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ନା ଏବେ ବର୍ଷା ପାଇଁ? ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି ବଢ଼ିଛି। ଆଗରୁ ଏବେ ଏଠି କେବେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ, ବାପା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ପାଣି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭୀମ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ।
ଅଧା ବାହାରରେ ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଲୋକ କହିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼। ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ମାନେ କେଉଁଝର ବୈତରଣୀ ରୋଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର ଆନ୍ଦପୁର ପାଖାପାଖି? ନାଇଁ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଓହୋ। ଏଇ ବୈତରଣୀ ନଈ କୂଳରେ ହିଁ ଏ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଯାଜପୁର ପାଖାପାଖି ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆମର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଦେଖାଇ ପାରିଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିଲେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମତାମତ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭୀମକୁଣ୍ଡର ଫଟୋ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରୁ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଲାଗି ନେଗେଟିଭରୁ କରେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପଜିଟିଭରୁ ଏନକରେଜ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବେଟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆଉ ବେଟର୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ରହିଲୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି କୈଳାସ କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।